questions related to shock, how can give answer, only keep in mind two formulas. That will be very helpful. How can you define, etc. One is cardiac output equal to heart rate into stroke volume. Another is BP equal to, or you can say MBP also, mean purpose, which is cardiac output into systemic vascular resistance. Total vascular resistance. Right. So this is the formula. এইখান থেকে you can do any questions, answer everything. Now you can break down stroke volume equal to preload, afterload and contractility. দেখেছিস তো? So these things are happening here. So cardiac output you can put here, whatever it may be BP. Now cardiogenic shock or etc. shock is target is ultimate clinical features কি হয়? What are the clinical features? That's very important. কি হতে পারে শকে? প্রথম কি হতে পারে? হ্যাঁ, ল্যাক অফ কনসিয়াসনেস অনেক অনেক পরে হবে। হাইপোপারফিউশন, প্রথম হচ্ছে পারফিউশন কম। দ্যাট মিনস কি, অক্সিজেন পাওয়ার কথা, there is a need of tissue oxygen, that will failure and that will be damage. So blood pressure will be low, right? Mean arterial pressure is very essential. So for that reason perfusion will be lost, BP will be low. If BP is low, if you think in this formula, if BP is low and if you want to maintain this cardiac output, because cardiac output is essential to pump out the blood so that the in descending out etc. this distributed all over the organs, right? So that if it is less, then it should be high, right? But not for all the shock. That is the point. That not for all the shock. Suppose clinical features is less than BP is less and cardiac output is high, right? In any shock, but no, not always. There is some exception, and specific exception is that shock is there, but there is bradycardia. That means there is different than these four shocks, or you can say in the four there is some special category is there, right? So in the previous case you already explained how you can explain the hypovolumic shock. That may be loss of fluid as well as blood or both, right? তাহলে যখনই hypovolumic shock আসবে, then keep in mind that loss of blood as well as fluid, right? ফ্লুইডের জন্য কি কি সেগুলো তোরা নিজেরাই বলেছিলিস, ডিহাইড্রেশন হচ্ছে, এক্সেসিভ সোয়েটিং হচ্ছে, ভমিটিং হচ্ছে, দিস থিংস। In case of bleeding, traumatic injury, vomiting blood, micturating through blood, having bloods, GI bleeding, so any bleeding, that means volume is lost. So that is your hypovolumic shock. Hypovolumic shock, why hypovolemia can cause shock? কে বলতে পারবে? Why hypovolemia, volume is less, then why it is precipitated into shock? Yes, she is going into the right direction. Now the venous return will be less. If the volume is less, then the venous return will be less. So if venous return is less, means preload will be less. If preload is less, then left ventricular end diastolic volume will be less. If that is less, the stroke volume will be less and cardiac output less, and that is your formula of shock, right? So body can compensate that, right? That can be compensated. How it can be compensated? First compensation কি আসবে? No, that is not fast. That is later stage. First part কে? Neural, baroreceptor. First is coming as a baroreceptor. You already know that. The aortic arch, carotid arch. So if it is hypovolemia and BP is less, that means less distension of the aortic arch and the carotid sinus. So that's why this less distension signals come to the কোথায় আছে? মেডালা বল বাবা এখন। Then it ultimately either it will go into the cardio acceleratory center or cardio inhibitory center. যদি সবকিছু নাম ফাম ভুলে যাস, RVML, CSVM সব ভুলে যাস, তাহলে এইগুলো বলবি। So that is your cardiac stimulatory or acceleratory center and cardio inhibitory center, right? So these things important. Now BP is less,
তাহলে বডি কারেকশন কি কি করতে চায়? বিপি হাই করতে চায়, রাইট? এটাই আমার এসেন্সিয়াল। শকে আমরা জানি কি যে হার্ট রেট হাই হয়, কিভাবে হবে? বিকজ অফ সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন। নাও সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন যেই করলো, দ্যাট মিনস ইট গোস ইনটু টু ওয়েজ, ওয়ান ইজ হার্ট অ্যানাদার ইজ ভেসেলস। এই যে একটু আগে বললাম যে বিপিটা যে কমে যাবে, তাহলে আমাকে কম্পেনসেশনের জন্য এইটাকে অনেকটা বাড়াতে হবে টু মেনটেন দিস ওয়ান ইকুয়াল, রাইট? তাহলে এটাকে কে কে করতে চাইবে? Sympathetic stimulation. Tone will be high, right? So in this fashion, you can see the compensatory mechanism also. তাহলে এই রিলেটেড যা যা কোশ্চেন আসছে, এই ফর্মুলাটা দেখে 10 বার ভেবে করবি, সব অ্যান্সার চলে আসবে। ইটস ভেরি ইজি টু অ্যান্সার। যদি সিবিএস, তোরা বরং প্রে কর যেন আমার লং কোশ্চেন সিবিএস থাকে, সিবিএস অ্যান্সার দেওয়া সহজ, রাইট? একদম অঙ্কের মতো করে মিলবে। So that's why sympathetic stimulation is there, and so your heart rate will be high because of it goes into the SA node, right? That is just the release of by the key acetylcholine. The receptors are there, right? M2, M3. Muscarinic type 3 receptor, right? So it is present mainly in the atrial part, nodal tissue, right? Less in the ventricular muscles. So in this way, compensatory mechanism that can become, that can come to maintain this one. Not only that, if you see the stroke volume is less, now preload hypovolemic khetre, it is less. So it is, if it is late, it should be high to maintain this. Tai hocche amar heart rate is increasing. So in the both formula, you can tally this. That is hypovolemic shock. In case of cardiogenic shock, causes are very, you know already, there is some arrhythmias, myocardial infarction, pumping failures. These are the major cardiogenic shock. And 5 to 10% cases of myocardial infarction may face into the cardiogenic shock. Right? সবারই যে myocardial infarction হলেই cardiogenic shock হবে তা না। If you reach in hospital and cath lab within the 2 hours, the golden hour, then that can be saved. You already know that pumping is very important. The heart is there, and then that should be pumped out so the stroke volume is maintained. If stroke volume is maintained, then everything is fine, right? The shock means basically global hypoperfusion, right? So that is happening here, and also it can be discussed with this one. You can say anything. যদি তোকে বলা হয় যে কার্ডিওজেনিক শকের জন্য কি কি চেঞ্জ হবে, what are the clinical features, you can say cardiogenic shock means cardiac output less, BP is less, right? In this fashion, if its cardiac output is less, then stroke volume will be less. So in this fashion, formula থেকে তুই বলতে পারবি। And how the tachycardia or tachyarrhythmia, you can say ventricular fibrillation or ventricular tachycardia can cause cardiac output less. কিভাবে করবে? Explain? Yeah, that is your diastolic time will be much more high. If diastolic much more high, তাহলে অনেকটা জুড়ে আমার কি হবে? কম হবে না বেশি হবে? কম হবে। ভেরি গুড। তাহলে 0.3 আর 0.5, যদি আমার এটা 0.3 থেকে 0.2 হয় সিস্টোলিক, ডায়াস্টোলটা হয়ে যাবে, তো দ্যাট ইজ এ কি হলো? কমে গেল। ইফ ইট ইজ লেস, দেন এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম কি করে বাড়বে? ইফ এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম ইজ লেস, then how it can be stroke? That contraction, that's why it is happening here. And in case of bradycardia, this is simple. This is from your heart rate is less, so that is the cardiac output, it will be less, right? That is very easy. But in case of tachycardia, expression is like thoda sa different hai. It is a diastolic period, that's very important. Now the third type of shock, that is your obstructive shock. Obstructive shock এ তোদের পড়ালে একটা ক্লাসই হয়ে যায়, কিন্তু আমি অত বলবো না, কারণ অত তোরা মনে রাখতে পারবি না। But few things are very important. So what are those? Obstructive means কি? কোথাও একটা obstruction হচ্ছে, that is causing ultimately cardiac output less.
আজ যাই করি শকে আমাকে কার্ডিয়াক আউটপুট লেস বলতে হবে? Most of the cases, exception is a distributive shock. Most of the cases, cardiac output is less. That is less cardiac output shock. Right? Exception is distributive shock. I will come in the last. So in this fashion, obstructive means somewhere this obstruction is there. Suppose this is your heart. At a Valentine heart এঁকে দিলাম, right? So this is your chambers. That is your right atrium, left ventricle, right ventricle and left ventricle. এই তো আছে, এছাড়া তো কিছু নেই। আর কি কি আছে না, আমার এখান থেকে উপর থেকে সুপিরিয়র ভেনা কাভা, এখান থেকে ইনফিরিয়র ভেনা কাভা। আর কি আছে, এই লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে আমার এখান থেকে বেরোবে আর্চ অফ অ্যাওর্টা, এদিক থেকে বেরোই যদিও, আচ্ছা এদিক থেকে এঁকে দিই, আর্চ অফ অ্যাওর্টা, আর এখান থেকে আমার পালমোনারি ভেন্স গুলো আছে। এটাই আলটিমেটলি গিয়ে লাগছে। যখন লাগছে লাগুক, তারপরে আবার এরা ভেনের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, তাই তো, আবার আলটিমেটলি যোগাযোগ করছে। এই তো হচ্ছে ওটার সার্কুলেশন, আর তো কিছু নেই হার্টে। আর কিছু আছে কি হার্টে? আর কিছু নেই, কিছুই নেই বেসিক্যালি। দেন দিস ইজ হ্যাপেনিং হেয়ার, অবস্ট্রাকশন এনি হেয়ার। আর আচ্ছা ঠিক আছে, আর একটু ভালো করে, এখানে একটা ভালভ আছে, এদের সঙ্গে একটা ভালভ আছে, আর কি আছে, এখানে একটা ভালভ আছে, এখানে একটা ভালভ আছে, এই তো ভালভ আছে, এই তো ভালভুলার জিনিসগুলো এইগুলো। তাহলে অবস্ট্রাকশন অনেক জায়গাতে হতে পারে। কি কি জায়গাতে হতে পারে বলে মনে হয় তোদের? শুনি একবার। আচ্ছা আরেকটা এঁকে দিই, সেটা হার্টটা একটা পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে আছে, একটা পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে থাকে, তাই তো? অ্যানাটোমি পড়েছিস তো, কেন থাকে? There is a pericardial fluid is there. Why? Because heart is always beating. That is acts as a lubricant. কিচ্ছু না, আর কিছুই না। তাই আমাদের যেমন সাইনোভিয়াল ফ্লুইড আছে, আমাদের যেমন সিএসএফ আছে, তেমনি এখানেও ফ্লুইড আছে, ঠিক আছে? আয়াতেও আমাদের ফ্লুইড থাকে। সো দ্যাট ইজ মেনটেন। তাহলে এখানে কার্ডিয়াম, একটা পেরিকার্ডিয়াম আছে, একটা ভেন্স আছে, ভেসেলস আছে, এগুলো আছে। তো অবস্ট্রাকটিভটা কোথায় হলে অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওজেনিক শক, মানে অবস্ট্রাকটিভ টাইপ অফ শক হতে পারে? আলটিমেট এম কি? কার্ডিয়াক আউটপুটটা কমে যাবে। মানে এম মানে আমি বলতে চাইছি, টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফর ইউ, আলটিমেটলি আমি এবং হবে ইফ ইউ এক্সপ্লেন লাইক দ্যাট এনি হাউ কার্ডিয়াক আউটপুটকে কমিয়ে দিতে পারছি, দ্যাট মিনস শক। বলো একটা একটা করে শুনি। হ্যাঁ বল। অ্যারোটিক ভালভ, ঠিক আছে। কোথায় থাকে অ্যারোটিক ভালভটা? এইটা, তাই তো, এই এখানটাতে আছে। হ্যাঁ, অ্যারোটিক ভালভ যদি আমার স্টেনোসিস থাকে তাহলে হতে পারে, ঠিক, কারেক্ট। কারণ এই পাম্প করবে, এবারটা যেতে পারবে না, একদম ঠিক। নাম্বার 1 বলো, নাম্বার 2? হ্যাঁ, কি হবে? অবস্ট্রাকশন। পালমোনারি ভালভ মানে তো আমার এইটা হতে পারে, বাট ভেরি লেস, বিকজ প্রেশার ইজ ভেরি লো না। বাইকাসপিড ভাবে, তাহলে পাম্প যখন করে তখন কি বাইকাসপিড দিয়ে ব্লাড যায়? হ্যাঁ, তাও হতে পারে, কিন্তু তার আগে যদি এটা নাই আসতে পারে, তার আগে অনেক কিছু কাণ্ড হবে, রাইট? করোনারি সার্কুলেশন বন্ধ হয়ে গেলে মাইক্রোটাইল ইনফেকশন হয়ে যাবে, ওটা তো হয়ে গেছে কার্ডিয়াক শকে। করোনারি সার্কুলেশন, there is some special property are there, you already know that করোনারি সার্কুলেশন হলে আমার সাপোজ লেফট ভেন্ট্রিকেল বা রাইট ভেন্ট্রিকেল আমার কোনো একটা ইস্টিমিয়া হয়ে যাবে, সেটা কার্ডিওজেনিক শক চলে গেল, দ্যাট ক্যান নট বি পাম্প। আর কোথায়? পাম্পের ব্যাপার নেই এখানে, অবস্ট্রাকশন হবে। এমন অ্যাওরটিক স্টেনোসিস বলেছিস, খুব ভালো। পালমোনারি সার্কুলেশনে যদি দেখা যায় আমার পালমোনারি এম্বোলিজম হয়ে গেছে, বোঝা গেল? সেইখানে থেকে যেটা বলছিলি, তাহলে আমার যে পালমোনারি সার্কুলেশনে আমি যদি পালমোনারি এম্বোলিজম পেয়ে যাই, হতে পারে, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট কজ। আর এম্বোলিজম মিনস জানিস তো, একটা এম্বোলাস ফর্মেশন হবে, একটা জায়গা থেকে বেরিয়ে একটা জায়গা এখানে ব্লক করে দিল, দ্যাট উইল ক্রিয়েট, কারণ সেখানে ব্লাডে যেতে পারবে না, লাংসে যেতে পারবে, দ্যাট উইল নট গো অ্যাট অল ইন লাংস, and the amount of blood will be less, so preload will be less, ultimately output will be less, so cardiac output will be less. Then third, হ্যাঁ কি? ক্যারোটিড আর্টারি, কোনো সম্ভাবনা নেই, অনেক পরে। ও ওখান থেকে বেরোচ্ছে, 3টে ব্রাঞ্চ বেরোয় তো এখান থেকে, জানিস তো নাকি?
আমার মনে নেই, জানিস তো তোরা? সেটা অনেক পরে, ওখানে গিয়ে আমার কি হবে? আমার হার্ট রিলেটেড ভাবতে হবে, ওই রিলেটেড আমার কিছু কি আছে না আছে। এবার আমাকে ভাবতে হবে যে হার্টটা, দিস হার্ট ইজ প্রেজেন্ট ইন পেরিকার্ডিয়াম, এইখানটাতেই মনে কর জল হয়ে গেল, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন অফ কার্ডিয়াক টেম্পোনেট, রাইট? যদি এখানে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হয়ে যায় তাহলে কি হবে? এ স্ট্রেচ হতে পারবে না, বড় অনেকে পুশ করে এইটাকে করে দেবে ছোট, রাইট? পুশ করে দেবে, তাহলে দ্যাট ভলিউম উইল বি লেস, সো দ্য চেম্বার ভলিউম উইল বি লেস, চেম্বার ভলিউম উইল বি লেস, সো preload and your stroke ভলিউম, এই end diastolic ভলিউম উইল বি লেস, কার্ডিয়াক আউটপুট উইল বি লেস। এটা গেল একটা। আর pneumothorax, suppose tension pneumothorax, what do you mean by pneumothorax? Pneumo means কি? Air in pleural effusion, pleural space, simple, air in pleural space, that is called pneumothorax. এইগুলো করেই খেতে হবে। So that is your pneumothorax, pneumo means air, thorax means আমার thoraxে, and that is happening tension pneumothorax. Suppose অনেক রকমের pneumothorax হয়, tension, what does it mean? It does mean that মনে কর এই লাংসে একটা pneumothorax হয়ে গেছে, so that will push যাক হার্ট ঠেলে এভাবে দেবে, এইভাবে চিপে থাকবে, and that causing because the mediastinal structure, এই যে তোদেরকে এখন পড়ানো হচ্ছে না যে ট্রাকিয়াল শিফটিং, রেসপিরেটরি, এই যে টেনশন নিউমোথোরাক্স যদি থাকে তাহলে স্যার অপোজিট সাইড অফ দ্য নিউমোথোরাক্স উইল বি শিফটেড। হার্ট ইজ এ mediastinal structure, so that mediastinal structure will be shifted and that causing the contraction problem, তাহলে পাম্প করতে পারবে না, এইখানে ঠেলে এখানে চিপে দেবে। এটা গেল একটা। পালমোনারি এম্বোলিজম একটা, হ্যাঁ, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস একটা। আর কি হতে পারে? Any other obstructive type? These are all the obstructive type. আরো অনেক কিছু আছে, I am not going details. So these things are mainly 3 to 4 causes of obstructive cause. Ultimately aimটা কি হচ্ছে? Ultimately cardiac output less, পাম্প করতে পারছে না due to the obstruction in different places. Either it is due to the volume loss, either it is not able to contract, and also you can say obstructive feature may come as some mass in the mediastinal mass, that can cause also obstructive type of this one. So obstructive, cardiogenic and your hypovolemic, right? এই অবস্ট্রাকটিভটা কার্ডিওজেনিকের বন্ধু, তাই মনে হচ্ছে না এখন? হ্যাঁ, অবস্ট্রাকটিভ শক and cardiogenic shock, these are both are friends, because ultimately we are entering into the cardiac output, and that is cardiac related. So that is cardiogenic shock is implied. So anything you are dealing with shock, 2 formulas you have to put in mind, and whatever the questions you may come, that should be solved by only these 2 formula. Now compensatory mechanism, first neural, then hormonal may come. হরমোনালের মধ্যে বলেছি র্যাশ, সবসময় এগুলো মাথার মধ্যে রাখতে হবে, কিচ্ছু করার নেই, রাইট? বাট আলটিমেটলি দিস উইল কজ systemic vascular resistance will be high in case of shock, রাইট? এইবারে দেখ ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। একটা পেশেন্ট মনে করে এখানে থেকে স্ট্রেচার নিয়ে এলো, আমি ডায়াগনোস করছি শক, আমি কি কি জিনিস দেখবো? আমি দেখবো প্রথমে পালস অক্সিমিটার দিয়ে দেখবো যে তার স্যাচুরেশন কিরকম আছে, নেক্সট পালস রেট কিরকম আছে, এক্সপেক্টেড কি পালস রেট, এক্সপেক্টেড কি শকের ক্ষেত্রে ভাবছি, তাহলে হার্ট রেট হাই, পালস রেট উইল বি হাই। আর কি দেখবো? সঙ্গে সঙ্গে যেটা বুঝতে পারবো বা যেটা আমরা দেখি সবসময়, দ্যাট ইজ কল্ড ক্যাপিলারি রিফিলিং টাইম, দ্যাট ইজ সিআরটি। সিআরটি মোরলি লেস দেন 3। কীভাবে দেখা হয়? তোদের যখন ওইখানেতে ক্লিনিক্সে বিভিন্ন সিস্টেম দেখানো হবে, জানি না জেনারেল সার্ভে আমি ক্লাস নিলে আমি বলে দিই, স্টারনামে জাস্ট 3 minutes প্রেস অ্যান্ড দেন উইথড্র, তাই দেখা যাবে যে এটা আমার 3 minutes না, সরি 3 seconds, এইটা করলে দ্যাট উইল কাম ইনটু এগেন রেড কালার হয়ে যাবে। আর যারা শকে থাকে দ্যাট উইল নট কাম উইদিন দ্য 3 seconds, দেখা গেল 5 minutes 10 minutes পরে তারা আসছে, দ্যাট মিনস পেশেন্ট ইজ ইন শক। সেকেন্ড, থার্ড ইজ ইউর কোল্ড, ক্ল্যামি and moist hands and extremities. কেন হবে?
বলো, in case of not due to the distributive shock, it is only the hypovolemic, cardiogenic, obstructive. Patient may come with cold extremity, হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, কেন হবে? ব্লাড ফ্লো গুলো কি হবে? হ্যাঁ, পেরিফেরাল থেকে চলে যাবে, যেখানে দরকার সেখানে যাবে, বোঝা যাচ্ছে? ভেসোকনস্ট্রিকশন হয়ে যেত। কেন ভেসোকনস্ট্রিকশন হয়েছে? সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনের জন্য, রাইট? ভেসোকনস্ট্রিকশন হয়ে গেলেই তোমার এখানে ব্লাডের সার্কুলেশন কমে যাবে, and that create your cold and clammy hands or extremities বলা হয়, ঠিক আছে? and lower and upper extremity, that is very very important. বাউন্ডিং পালস, হার্ট রেটটা দেখা গেল খুব হাই, আর বাউন্ডিং পালস, ভলিউমটা খুব টক টক করছে, রাইট? বা ফিবল পালস, কারণ হাইপোভলিমিয়া। In case of hypovolemic shock, your pulse volume will be less, and the patient will give, or patient relative will give history যে হ্যাঁ একটা ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, জানি না কোথাও ব্লিডিং নেই, সাপোজ there is no bleeding in externally, but still you have to seek an internal injury. হ্যাঁ, দ্যাট অলসো, এই যে রাস্তাঘাটে মারা যায় না হসপিটাল যেতে যেতে, সব ম্যাক্সিমাম অল ইন হাইপোভলিমিক শক। তো ট্রিটমেন্ট কি দিতে হলে কি অসুবিধা? ফ্লুইড দেবো, ব্লাড দেবো, প্রেশার দেবো, রাইট? এগুলো দিতে হবে আমাকে। অ্যাড্রিনালিন, নন অ্যাড্রিনালিন, দিস থিংস উইল বি গিভেন। কার্ডিয়াক পাম্প করার জন্য ডোবুটামিন ইজ দেয়ার, সো পাম্পিং পাওয়ারটাকে যে বাড়ানো হয়। কিন্তু মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে ইজ টোটালি ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্যাট you should increase the blood flow. You know that there is no oxygen reserve, less oxygen reserve is there. Already the tissue has extracted 75% oxygen, right? So blood flow should be increased. যদি ইনক্রিজ করতে চায় তাহলে কি করতে হবে? রিভাস্কুলারাইজেশনস। ক্যাথ ল্যাবে গিয়ে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ড্রাগস আর দেয়ার, নাওয়াডেজ মডার্ন থিংস আর দেয়ার, অর স্টেন্টিং করতে হবে, অর স্টেন্টিং করে তোমার ওই জায়গাটা খুলে দিতে হবে ইমিডিয়েটলি, and that is life saving. সকালবেলাতে খারাপ হয়ে গেল, বিকেলবেলাতে ওয়ার্ডে বসে কথা বলছে, but if it is golden hour past, then the patient with permanent myocardial tissue necrosis and death. বোঝা যাচ্ছে? So those things are very important. So these things say cardiac output will be less, BP will be less, heart rate will be high, right? আমি কিন্তু এগুলো সবাই তিনটের জন্য বলছি, কারণ distributive type of shock is totally different. I will say, but why it is different? Not only that, within these three, the distributive shock is very life-threatening, very life-threatening. So that's very important part. So in this fashion, in your workbook, you always draw like that. বড় করে ভালো করে হার্ট আঁকার কোনো দরকার নেই, কিছু দরকার নেই, 4টে চেম্বার রেখে দিবি, ওখান থেকে ভাবতে আরম্ভ করবি কোন থেকে কিভাবে হচ্ছে, নিজেরাই বলতে পারবি যে কি হচ্ছে, কোথায় অবস্ট্রাকশন, কোথায় কি। আলটিমেটলি আমার যদি ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রি লোড, ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য আফটার লোড, and now you can say that what is the relations of this cardiac output with the after load? Any idea about that? দেখি তোরা কি বলতে পারিস, কোথায় আমি এইসব ফর্মুলাতে আফটার লোডটা লাগাতে পারবো, স্ট্রোক ভলিউম লাগাতে পারবো। স্ট্রোক ভলিউম ইকুয়াল টু কি মনে রাখ, স্ট্রোক ভলিউমে যদি ফর্মুলা মনে রাখতে হয়, দ্যাট ইজ এ প্রি লোড মাইনাস আফটার লোড। বোঝা গেল? দ্যাট ইজ স্ট্রোক ভলিউম। ভেবে দেখ, কারণ স্ট্রোক ভলিউমটা কি, উই হ্যাভ টু ওভারকাম দ্যাট রেজিস্ট্যান্স, দ্যাট ইজ আফটার লোড। সেই ওভারকামটা করছে মাইনাস করে, প্রি লোডটা মানে এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম, সো মাইনাস আফটার লোড, দ্যাট ইজ ইউর স্ট্রোক ভলিউম। তাহলে বুঝতে পারছিস, এই ফর্মুলা থেকে যদি তোর নানা রকমের কোশ্চেন দেয়, and after load is basically related to peripheral resistance also, ওখান থেকেও যাবে। So that is very much important. তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুটকে যদি আমাকে মনে কর, এখানে আমি যদি এই জায়গাটাতে আমি যদি এইটা লিখে দিই, প্রিলোড মাইনাস আফটার লোড লিখে দিলাম, রাইট? তাহলে এবার যদি প্রিলোড আমার কমে যায়, তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যাবে। তাহলে আফটার লোডটা কি করলে কার্ডিয়াক আউটপুট কমবে? ভাড়ালে হবে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে? তাহলে ওখান থেকেও তুই বলতে পারিস, তাহলে ভাইভাতেও এগুলো ইজি হবে তোর ক্ষেত্রে। ইফ এনি এক্সামিনার আস্ক ইউ and enter into the CVS, if you think and go through my classes only, then you can answer anything.
এই ফর্মুলা মনে রাখলেই তুই বলতে আরম্ভ করবি ঝরঝর করে, অঙ্কের মতো ভাববার কিছু নেই, মুখস্থ করার কিচ্ছু নেই। এইগুলোই বইয়ে এত বড় বড় পাতাতে সব সব লেখা আছে, বারবার বারবার একই জিনিস পড়িস, এবার দেখবি এই জিনিসগুলোই আসবে। সো দিস থিংস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কনসেপ্ট ইজ ভেরি ক্লিয়ার দ্যাট সিস্টেমিক ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স একে আমাকে বাড়াতে হচ্ছে in case of first two shocks, three shocks, like types, that is your hypovolemic and obstructive and cardiogenic. এবার হচ্ছে what do you mean by your distributive shock? What does it mean? Any idea about that? What is the term it is coming as a distributive shockটার কি মানে? ডিস্ট্রিবিউটিভ শকটা এখান থেকে হয়ে যাবে। ডিস্ট্রিবিউটিভ শকটা কি মানে? পুরোপুরি ভাবে আলাদা। দেখ, ডিস্ট্রিবিউটিভ শককে আবার আমরা তিনটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে হবে। একটা হচ্ছে অ্যানাফাইল্যাকটিক শক, নামগুলো শুনেছিস তোরা বিভিন্ন জায়গায়। সেকেন্ড ইজ নিউরোজেনিক শক, অ্যান্ড থার্ড ইজ সেপটিক শক। মারাত্মক, ডেঞ্জারাস। সেপটিক শক যদি আর্লিতে ডায়াগনোস করতে পারিস, ইফ ইউ ডায়াগনোস দ্য সেপটিক শক ইন আর্লি স্টেজ, অর এই পেশেন্টটার আর্লি শকের দিকে যেতে যেতে পারে বা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, ইজ এ পসিবিলিটি টু গো ইন টু দ্য সেপটিক শক. If you diagnose that point, you can be reversed path. But if the patient has came with a totally septic shock patient, is very, very, very difficult to save the that fellow is very tough. It's not impossible, that very, very tough. Tough job is that. Now, so this is happening why? Completely different formulas will be like that. এখানে পুরোপুরি চেঞ্জ হবে কেন? কারণ কার্ডিয়াক আউটপুট এখানে বাড়বে, বুঝে গেছিস? এটাকে বলা হয় হাই আউটপুট শক, হাই কার্ডিয়াক আউটপুট শক। যদি কখনো কোশ্চেন্স বা এমসিকিউতে আসে যে হাই কার্ডিয়াক আউটপুট শক বলতে কোনটা, বলে যে চারটে নাম থাকলো, ডিস্ট্রিবিউটিভ শক, চোখ বন্ধ করে মেরে দিবি, বোঝা যাচ্ছে? নাও এখানে কি হয়, অতক্ষণ ধরে কি হচ্ছিল, ভেসো কনস্ট্রিকশন হচ্ছিল। এখানে কি হবে, এই যে ভেসেলগুলো না সব বড় বড় হয়ে যাবে, ফাঁকা দামা। So that will be like that, right? That will be like that. এই সবগুলো সব বড় বড় হয়ে যাবে, হ্যাঁ, এইগুলো সব এত বড় বড় ভেসেল, এত বড় বড় ভেসেল হবে, রাইট? ভেসোডাইলেটেশন হচ্ছে। Now question is that why the vasodilatation is things are happening. একটা একটা করে আসি। First of all, anaphylactic shock. What do you mean by anaphylactic shock? Allergy, very good. Allergic. Now you can say that there are two types of anaphylactic shock, that is immunologic and that is non-immunologic. One is immunologic and that is non-immunologic, right? So whenever a body come across in a allergen, suppose একটা কোথা থেকে একটা রং এই যে এখন আবির খেলা হবে না, আবির খেলবি তো, so that is also allergens may come. If you not good herbal you are using, that may access in your body, you don't know at all how it is preparing at all, that may came across, anyone came across the allergic reactions or the allergens, right? যখনই বডিতে, যদি ইমিউনোলজিকটা বলছি আমি, ইমিউনোলজিক, রাইট? সেটা ক্ষেত্রে কি হবে না, অ্যালার্জেন্স গুলো that will stimulate to form the B cell activation. Basically B cell তো আছেই, activations, হ্যাঁ, I am not going details because immunity chapter, immunity পড়ানো হয়েছে? পড়ানো হয়নি। সো বি সেল ইজ দেয়ার। তোদেরকে কিছু বললেই বলবি যে না না কিছু পড়ানো হয়নি, ও সবসময় তাই বলবি, হ্যাঁ। বি সেল অ্যাক্টিভিটি, বি সেল অ্যাক্টিভেশন হবে, যেই বি সেল অ্যাক্টিভেশন হয়, বি সেল যেটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি। বি সেল ফর্মস দ্য অ্যান্টিবডি, আমাদের শরীরে যে অ্যান্টিবডি তৈরি করে, দ্যাট ইজ ফর্ম ডাইরেক্টলি ফ্রম দ্য বি সেল, দ্যাট ইজ বি সেল অ্যান্টিবডি। এর অ্যান্টিবডি লাইক দ্যাট, অ্যান্টিবডিটা কিরকম দেখতে হয়, ওয়াই এর মতো, হ্যাঁ, এরকম ওয়াই এর মতো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। তো এরা এখান থেকে তৈরি হলো, এটাকে এই কালারে আঁকাই ভালো, এইখানে এরা অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকলো, রাইট? এবারে আরো অ্যালার্জেন্স আসছে, হ্যাঁ, আর কি করলো, আমাদের যে মাস্ট সেল আছে, কোথায় আছে, মাস্ট সেল, নামটা মনে আছে তো, হ্যাঁ, স্কিনে আছে, সব জায়গাতে আছে, এখানে একটা মাস্ট সেল মনে করে আঁকলাম, এরা গিয়ে এই অ্যান্টিবডি গুলো এইখানে এরকম করে বসে গেল, ঠিক আছে, এরকম করে বসে গেল, হ্যাঁ, এরকম করে বসে যাচ্ছে, সরি, এরকম করে বসে যাচ্ছে তারা, ঠিক।
বসে তো গেল, এবার কিছু কিছু আছে ওরা এরকম থাকবে, আমি গোয়িং ডিটেলসে যাচ্ছি না, জাস্ট বোঝাবার জন্য বলছি। So this antigen again recognizes that, and then this antigen will connect it with, তাহলে অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি রিয়াকশন হচ্ছে কিনা, হ্যাঁ এইটাই হচ্ছে মেন ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন, অ্যান্ড দ্যাট কজিং দ্য রিলিজ অফ ডিফারেন্ট সাইটোকাইন্স। এই ব্যাটা আবার কি করবে, বিভিন্ন রকমের সাইটোকাইন করবে, ইন্টারলিউকিন 1, তারপরে টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা, এই নামগুলো জানা আছে, একটু একটু জানিস, ঠিক। সো দিস থিংস ইউর সাইটোকাইন্স। আমি আগেও বলেছিলাম তোদেরকে যে ইনফ্লামেশন চ্যাপ্টার পড়তে আরম্ভ কর, প্রতিটা পদে পদে ইনফ্লামেশন আসবে। ইনফ্লামেশন চ্যাপ্টার যদি পড়তিস তাহলে তো হ্যাঁ এটা তো আমরা জানি, এটাতেই করে। সো দিস থিংস আর ভেসোডাইলেটর, দি সাইটোকাইন্স আর ভেসোডাইলেটর। তাহলে বোঝা গেল যে কিভাবে আমাদের অ্যালার্জিক অ্যান্ড অ্যানাফাইলেকটিক শক হতে পারে। অ্যানাফাইলেকটিক শক কিন্তু ডেঞ্জারাস, ঠিক আছে। আমাদের ফ্যামিলিতে আমি যখন ইন্টার্নশিপ করেছি সবেমাত্র করা হয়ে গেছে, তখন আমার ফ্যামিলিতে একটা বিয়ে বাড়িতে একজন চিংড়ি খেতে গিয়ে তার অ্যানাফাইলেকটিক শক হয়েছে, রাইট। কিচ্ছু না, পাড়ার দোকান থেকে কিনে নিয়ে, আমার যেটা কাজ ছিল অ্যাজ এ ইন্টার্ন, খুব কম জানতাম, কিন্তু এইটুকু জানতাম যে পেশেন্টটাকে যদি আমি এখনই ওকে যদি স্টেরয়েড অ্যান্ড অ্যাড্রিনালিন না দিই তাহলে পেশেন্ট উইল ডাই, কিচ্ছু করতে হবে না। আমি ফেনে ফেনে দিইনি, সাবকিউটেনিয়াস অ্যাড্রিনালিন চার্জ অ্যান্ড সাবকিউটেনিয়াস স্টেরয়েড হাইড্রোকর্টিসন অ্যান্ড সেভ দ্য পেশেন্টটা বেঁচে গেছিল, রাইট। সো দিস ইজ দ্য অ্যানাফাইলেকটিক শক। ও জানতোই না, কখনো চিংড়ি খায়নি, ওখানে বসে বসে চিংড়ি খেয়েছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ গ্রেট। কি করলো, সাডেন দেখা গেল পুরো জিপ টিপ পুরো 3 গুণ হয়ে গেল, অ্যাঞ্জিওডিমা, ঠোঁট এত বড়, ঠিক আছে, ওকে চেনা যাচ্ছে না, অ্যান্ড অলসো রেসপিরেটরি প্রবলেম। সো ইফ ইউ এনি অফ ইউর ফ্যামিলি কেম অ্যাক্রস ইউর ফুড অ্যালার্জি এটসেট্রা, অলওয়েজ সার্চ the danger signs. The danger signs number 1 is the swelling of the tongue, swelling of the face, and respiratory problem. That is very, very serious, and you seriously go to the nearby hospital so that can be treated urgently. But if it is in skin rash, only the rashes are there, wait and watch. Just wait and watch. So that is not anaphylactic shock, that is due to the histamine release. Your mast cell is stimulated, histamine will be released. Histamine itself causes the vasodilatation, but amount is less. অ্যামাউন্ট যদি কম বেরোয় তাহলে ভেসোডাইলেশন দিকে যাবে না, অ্যান্ড ভেসোডাইলেশন যদি না হয় তাহলে অ্যানাফাইলেকটিক শক হবে না, বোঝা যাচ্ছে। দে অনলি কেম অ্যাক্রস উইথ দ্য স্কিন রিয়াকশনস। সো অ্যানাফাইলেকটিক রিয়াকশন ডাজ নট অলওয়েজ মিন দ্যাট ক্যান হ্যাপেন in a within 2 minutes, 2 hours, 3 hours. That can happen after that also. That can be due to the drug allergens. Medicines also can cause the anaphylactic reactions is there. Many medicines are there. So that nowadays antibiotics use করার আগে skin prick test করে দেওয়া হয়, right? It's a rule. Why? Because any antibiotics can cause anaphylactic reactions. Not only that, antivenom, snake bite, right? Antivenom is using, after the using and keeping the steroid and adrenaline in hand. You don't know সাপে কেটেছে, ঠিক আছে, ঠিকঠাক বেঁচে আছে, আমি দিলাম অ্যান্টিভেনম, অ্যানাফাইলেকটিক শকে ইনস্ট্যান্ট ডেথ হতে পারে if you do not understand what is happening there. So that's the important, and that's the emergency pattern of these things are happening. B cell activation, antibody formation, antigen antibody reaction, then different cytokines release, interleukin 1, tumor necrosis factor, or you can say tissue necrosis factor alpha, and that acts as a vasodilator, right? So any anaphylactic reaction can happen with anything. Dye hote pare, food hote pare, drug hote pare, রাইট। কোনো একটা তুই হয়তো কোনো একটা ফ্যাক্টরির পাশ দিয়ে যাচ্ছিস, সেইটা তুই ইনহেল করলি, দ্যাট ক্যান কজ, নাও ডিপেন্ডস আপন দ্য অ্যালার্জেন্স ভলিউম, রাইট। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড সো দ্যাট এই যে বি সেল তৈরি হলো, বি সেল থেকে আবার মেমোরি বি সেল তৈরি হবে। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার এন্টিটি। তাহলে ও মনে রাখবে যখন সেকেন্ড টাইম হবে, সেকেন্ড টাইম কিন্তু অতটা প্রকোপ নাও হতে পারে। অ্যানাফাইলেকটিক রিঅ্যাকশন ক্যান কজড বাই, আমার দেখা কেস, বাচ্চা মৌমাছি কামড়েছে, বি স্টিং, রাইট, ভোমরা বা হচ্ছে বলতা, ডেঞ্জারাস, ইটস নট গুড অ্যাট অল। দ্যাট ক্যান কজ ইমিডিয়েট অ্যানাফাইলেকটিক রিঅ্যাকশন, অর ইট ক্যান ট্রান্সফর্ম ইন্টু দ্য রেনাল ফেলিওর লাইক অ্যাকুট tubular necrosis, right? So in this way this can be explained as a anaphylactic shock. Anaphylactic shock, neurogenic shock, as well as your septic shock is a part of the distributing shock.
রাইট। সো ডিস্ট্রিবিউটিভ শক মাথার মধ্যে রাখতে হবে, ওদের থেকে একটু আলাদা, রাইট। এইখানেতে আমার ভেসোডাইলেটেশন হচ্ছে, কেন হচ্ছে? বিকজ অফ সাম কেমিক্যালস আর কামিং। নাও সেপটিক শক, সেপটিক শক ইজ কজড বাই ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাল, ফাঙ্গাল, এনিথিং এলস। ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আমি ধরি টক্সিন কিছু কিছু রিলিজ করে, রাইট, এন্ডোটক্সিন, এন্টারোটক্সিন। So this is your subject of microbiology, but still if bacteria releases some toxins, the toxins are এতটাই তারা ফালমিনেন্ট যে একটা ভেসেলস, রাইট, এইখানে যদি আমার একটা ভেসেলস থাকে, ভেসেলস এর মধ্যে এগুলো কি বলো? এন্ডোথেলিয়াল সেলস, ভেরি গুড। সো এখানে আমার ব্যাকটেরিয়া চলে এসছে, আর এই যে ডট ডট গুলো আঁকছি এগুলোকে বলা হয় লাইপোপলিস্যাকারাইড, হ্যাঁ। So that is causing some toxin, releasing some toxin, and that can cause damage the endothelial cells. That can cause the endothelial cells, and after the damage of endothelial cell releases a nitric oxide. বোঝা যাচ্ছে? And nitric oxide is a very potent vasodilator. So that is causing the vasodilatation. Number one. Number two, that is damaging their junction, and vascular leakage will be like that. So leakage of vascular, এই vascular leakage মানে interstitial space এ fluid জমা, simple জিনিস। So now you can say how the perfusion is hampered. Suppose এখানে একটা blood vessel আছে, আর এইখানেতে আমার কিছু সেল আছে, এই সেলগুলোতে আছে, রাইট, এইখানেতে আমার ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে এই স্পেসগুলোতে, রাইট। নাও এইবারেতে যে ব্লাড যাচ্ছিল আরবিসি ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে, তো অক্সিজেন কে ক্যারি করে? আরবিসি ক্যারি করে, হিমোগ্লোবিন আছে তার মধ্যে, তাই তো, এগুলো জানা আছে তো, Fe+2, হ্যাঁ, তাই তো, অ্যান্ড দেন দ্য হিম প্রোটিন এখানে ক্যারি করছে। ডু ইউ এক্সপেক্ট দ্যাট শুড বি পাস্ট অক্সিজেন along with the fluid? No. So that's causing the perfusion less. বোঝা যাচ্ছে? the fluid চলে এলো, that is called কি না, থার্ড স্পেস ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন, যেমন অ্যাসাইটিস, যেমন প্লুরাল ইফিউশন, হ্যাঁ, পেরিকার্ডাল ইফিউশনস। So these things are happening due to the changes. Suppose liver is failure কোনো একটা কারণে, এবার লিভার ফেলিওর বলবি স্যার এই শক করতে করতে লিভার ফেলিওর কেন হতে যাবে? ডেফিনেটলি হতে যাবে। কেন হবে? কার্ডিওজেনিক শক হয়েছে বা যে কোনো শক হয়েছে, কার্ডিয়াক আউটপুট ইজ লেস in case of cardiogenic shock, hypovolemic shock, etc., etc. So that cardiogenic shock causes the less perfusion to all the organs. In case of liver also. So in case of liver, that can damage the hepatocyte cells. And also albumin is released from the liver. Albumin is less. Albumin has a property for the oncotic pressure maintenance, so that the fluid can be hold it into the vessels. That is less. So that is causing the third phase fluid accumulations. বুঝতে হবে এইভাবেই, ওইটুকু ব্রেন লাগবে, নইলে কিচ্ছু করণীয় নেই। খুব মুশকিল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফার্দার মেডিসিনস, ফার্মাকোলজি এটসেট্রা। এইগুলো থেকেই আমাদের ফার্মাকোলজিতে সব লাগবে, কিন্তু এগুলো সব অল দ্য ইয়োর মেডিসিন লাইক ইয়োর এপিনেফ্রিন, নন এপিনেফ্রিন, সব ফান্ডামেন্টাল, রাইট, ইটস ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট ইজ হেয়ার। So ultimately aim ki now what is happening here, the toxin is damaging and nitric oxide is coming out, and that is the vasodilator. In case of septic shock, dangerous, মারাত্মক, রাইট। এই সেম জিনিসটা এই কোভিডের সময়তে হচ্ছিল। These things are happening in our COVID period, right? Procoagulants, ক্লট হয়ে যাচ্ছে, রাইট, সেগুলো অ্যান্টি ক্লটিং ড্রাগসগুলো তখন দেওয়া হচ্ছিল, স্পেশালি ইন দ্য সেকেন্ড ফেজ, সেকেন্ড কোভিড যখন হলো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ আ patient is succumb into the septic shock due to the viral component. So that is happening, and death. তাহলে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে। You have to identify before they landed into the septic shock. যদি কোনো সেপটিক শক মানে কি, তার সেপসিস হয়েছে আগে, ব্যাকটেরিমিয়া হয়েছে আগে, তাহলে you have to treat that না। If you don't treat at the right time or with inappropriate antibiotics, antifungal, etc., etc., then the patient is landed into the septic shock. Septic shock means your multi-organ failure and death. That is called MODS, multi-organ dysfunctional syndrome, right? So this can cause is ultimately death of this one. Third one, that is neurogenic shock. What are the concept of neurogenic shock? How it's happened? কে বলতে পারবে? Neurogenic shock. What does it mean? Where it comes from? And it has some special character.
বলো, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, ভেগাস ড্যামেজ হতে পারে, ঠিক বলেছে, খারাপ বলেনি। কিভাবে হতে পারে? So neurogenic shock means neurological injury, একটা number one, spinal cord can be injured, or ও যেটা বললো যেটা হচ্ছে autonomic nervous system damage, বা that is stimulated by some factor। কি মানে কেমন ধরনের? সিভিয়ার পেন হচ্ছে একটা, মনে কর আমার দেখা একটা নিউরোজেনিক শক বলি। ইন কেস অফ উই আর ইন দ্য intern and duty was in the gynecology department. A delivery was there in the night. I don't know the time now, I can't remember that, but huge pain was there for normal delivery trying, right? And our seniors is very কি বলবো, highly confident about that, they are normal delivery হয়ে যাবে, it will be normal delivery, no need of any seizure at all. That is done also, but problem was that problem যেটা হলো, এখন বুঝতে পারি আমি যে that was basically neurogenic shock, because episiotomy done, you don't know the episiotomy, that's you know that, হ্যাঁ, in the anatomy is a rectum part টাকে বাঁচিয়ে, it is angularly, anterior and posteriorly it can be cut so that the passage of the birth canal can be increased, right? So that is done without any local anesthetic. So that creates a huge pain, and patient delivered a beautiful boy baby, but after the 1 hour 2 hour later the lady unfortunately died. So because of this neurogenic shock, so neurogenic shock not only cause the damage of this one, but neurogenic shock may cause as a emotional breakdown, and that blocks the vagal nerve, right? That blocks the vagal nerve, and that causing the SA nodal stoppage, and that causes sudden cardiac arrest. ওই সময় যদি কেউ থাকতো হয়তো you can save the mother. That is unfortunate, I have seen this case. So that is your total type of distributive phase is neurogenic, but difference is one is that in case of all the shocks, all types of shocks, heart rate is key increase. Only this neurogenic shock that causes the bradycardia. This is a vagal component is there. So that is a bradycardia. So if you came across a shock with the bradycardia, that means the patient is suffering from neurogenic shock. That is simple. And you changes this one, that you see that the systemic vascular resistance now it is less হবে না কি হবে, হাই হবে, it will be less, is vasodilatations. So systemic vascular resistance is less. If it is less, then BP is less, BP will be less, it is shock, it's less, but cardiac output should be high. So your formula also tell that yes, the distributive type of shock is our high cardiac output shock. বোঝা গেল? এতক্ষণ যা বকবক করলাম, এটা হচ্ছে সব থেকে সহজে বলা, এর থেকে সহজে বলা যায় না, ঠিক আছে? তোরা যখন ফাইনাল ইয়ারে যাবি, আমি জানি না, এই এক একটা শকের জন্য 4-5 খানা করে ক্লাস নেওয়া যায়, রাইট? কম্পেনসেটরি মেকানিজম, ডিকম্পেনসেটেড হার্ট, সব কিছু আছে, এবং তুই বললে বিশ্বাস করবি না, the whole concept is in pure physiology. If you understand the physiology, then only you can understand the medicine, especially in these parts, right? সেখানে মেমোরি করে কিছু লাভ হবে না, বুঝতে পারবি না। So you have to always think about this, what is happening here. ফর্মুলা গুলো মাথার মধ্যে একদম থাকবে, যে কোথা করলে কোথায় কি হয়। অনেক সময় তোদের কোশ্চেন আসে যে এইটার জন্য কোন কোন ফ্যাক্টর আছে, ফ্যাক্টরগুলো ফর্মুলা থেকে আসবে, রাইট? মুখস্থ করা কোনো দরকারই নেই। যদি বলে যে নেম দ্য ফ্যাক্টরস, রাইট দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট কন্ট্রোলস দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট, আরে বাবা, কার্ডিয়াক আউটপুট তো হার্ট রেট ইন্টু স্ট্রোক ভলিউম ওভার পি লোড আফটার লোড কোয়ান্টিটি, 4টে ফ্যাক্টর লিখে দে, 5 নম্বর ছাকা পাবে। তুই লেখ দেখি খাতাতে, কেউ তোকে ফুল মার্কস না দিয়ে যাবে না, নোবডি উইল গিভ দিস। বাট তোরা সব গল্প লিখে এসছিস। অনেকে এবারে মিন আর্টেরিয়াল প্রেসারের ফর্মুলা তো ভুল লিখেছিস, আবার অনেকে শুধু ফর্মুলা লিখে দিয়ে চলে এসছিস, ওটা হবে না তো, রাইট? মিন আর্টেরিয়াল প্রেসারের যে ফর্মুলাটা, সেটা হচ্ছে উই আর রাফলি এস্টিমেটিং বাই ইউজিং দ্য কাফ, বাট মিন আর্টেরিয়াল প্রেসারের যদি আমি অরিজিনাল ফর্মুলা বলি, তাহলে কিন্তু জিনিসটা আলাদা। সেটা কি জিনিস? এই যে মিন আর্টেরিয়াল প্রেসার ইকুয়াল টু কার্ডিয়াক আউটপুট ইন্টু টোটাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স, প্লাস সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেসার। বোঝা গেল?
This is the actual formula of this one. But we are getting in short to understand properly the mean arterial pressure is 1/3 key, diastolic B plus 1/3 of pulse pressure, right? That is your cuff, using the cuff. Now, why we are excluding this one? That is very less. Central venous pressure is very less, right? So, in good setup, actually কি করা হয়? Catheter is put into the pulmonary vessels, right? To know the pulmonary capillary wedge pressure. That's very important. That is not your domain now. So that's happening. So that's why this mean arterial pressure formula is this. But you have to write now. Mean arterial pressure, what is this? Why it is important? Perfusion কথাটা লিখলেই number. So whatever your organ in perfusion is there, the mean arterial pressure is very essential. তাহলে এই যে বিপি কমছে করছি, এই বিপি কমছে গুলো মানে কি মিন আর্টেরিয়াল প্রেসারটা কমে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই পারফিউশন ইজ লেস, রাইট? ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং, সো ইউ নো নাও দ্য ফোর টাইপস অফ শকস, রাইট? এগুলো কিন্তু আর কোনোদিন কোনো ক্লাসে আর কোনো রিপিটেশন হবে না, এই পড়ানো গেল বাস, রাইট? অ্যান্ড নাও ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ডে টু ডে, যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হেয়ার, হুইচ টাইপ অফ শক ইজ দিস, অ্যান্ড দ্য প্রিভিয়াস 10 years কোয়েশ্চেন্স, শখের থেকে কি কোশ্চেন এসছে দেখি এবারে, দেখ এবার অ্যান্সার দে, সব দিতে পারবে, রাইট? সো prepare yourself like that. One important thing is that in the tissue level, suppose this is your blood vessel, আচ্ছা এখানে এঁকে দিচ্ছে, আর this is your tissue, মানে cells are there, হ্যাঁ? এখানে যে ব্লাড যাচ্ছে, টোন is very important. ব্লাড ভেসেলের টোন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নিউরোজেনিক শকে কি হয়, কি বললাম এখনই, যে নার্ভাল ইনজুরি হয়, নার্ভের প্রবলেম, মানে হচ্ছে কি নিউরাল কম্প্রোমাইজ। সো নার্ভ ইজ কন্ট্রোলস দ্য টোনিসিটি অফ দ্য ব্লাড ভেসেল, রাইট? কেন এই কথাটা বলছি, কারণ ব্লাডটা যদি এখানে ধাক্কা খায়, নিজে দিয়ে ফিরে আসে, ধাক্কা খায় ফিরে আসে, দেন অনলি ইট উইল মুভ ফরওয়ার্ড to increase or decrease or to give the preload or venous return. But if it is lax, মানে এরকম হয়ে গেছে, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, এই গেল কোন রকমে এলো আবার এখানে রয়ে গেল, so that will not help to move blood forward. So tone of the muscle is very important. So in case of neurogenic shock, if you use the pressure, মানে vasopressor drugs to give the tone of the vessel, that will be corrected. তাহলে কি হবে না, সিস্টেমিক ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্সটা আমার এতটা কমবে না, রাইট? দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আর একটা পার্ট হচ্ছে এই যে ব্লাড ভেসেলে এই যে ব্লাড যাচ্ছে, অক্সিজেন এক্সট্রাকশন আর অক্সিজেন ডিমান্ড। তাহলে ইফ আওয়ার টিস্যুস হ্যাভ অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট ইজ মোর দেন দ্য সাপ্লাই, মানে ডিমান্ডটা হাই, রাইট? যখন হবে তখন দ্যাট ব্লাড gives off the oxygen into the tissue, right? যদি এখানে ছেড়ে দেয় তাহলে এখানে পার্সেন্টেজ অফ অক্সিজেন কমে যাবে, তাহলে রিটার্ন টু দ্য ব্লাড, রিটার্ন টু দ্য হার্ট, the blood returning to the heart now is less oxygen or high oxygen, less oxygen. So these type of features seen in hypovolemic and cardiogenic shock. But in case of distributive shock, এবারটা উল্টো, কিছুতেই এখানে অক্সিজেন নেবেই না, সেই জন্য এটা এতটা ডেঞ্জারাস। একটু আগেই বলেছি ডিস্ট্রিবিউটিভ শকে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে ফ্লুইড জমা হতে পারে, সেটা একটা কারণ। আর এমনিতেও when patient is in distributive shock, more oxygen will pass through, এখানে না দিয়ে, তার মানে কি অক্সিজেন এক্সট্রাকশন will be less in case of your distributive shock, and blood returning to the heart with oxygen will be more, having more oxygen, right? এখানে কেন বললাম এই কথাগুলো, কারণ আমাকে যে কোনো শকই হোক না কেন আমাকে কিন্তু অক্সিজেন দিতে হবে, কারণ অক্সিজেন ছাড়া কি হবে, কি হতে পারে বলতো? এই যে এতগুলো কথা বলছি, এই চাই ওই চাই বিপি চাই এই চাই, আলটিমেটলি কি এম কি পারফিউশন টু প্রপার সেলুলার ফাংশন। ইফ অক্সিজেন ইজ লেস then that will create the anaerobic metabolism. প্রথম দিকে ভালো লাগবে, প্রথম দিকে that will create the lactic acidosis and manage করবে, but if lactic acid is too much then pH of the body will be low, 7.4 থেকে অনেক কম,
So that's why ABG is a diagnostic criteria. Any patient with shock, we see the ABG. What does it mean? Arterial blood gas analysis. Right? ABG kora hoy, artery theke directly neowa hoy. So that is create the severe metabolic acidosis is there. Lactic acid is accumulating. So lactic acid is more, pH is low. That means what? Problem is in cell. Cell, there is lots of proteins in cell membrane, inside the cell membrane, protein is there. And the low pH, those proteins will be denatured. Boja gelo? And if it is denatured, then the total action and function of the cell will be deteriorated. And ultimately cell death. If it is cell death is there, that means no hope. আমার যদি সেলই মরে গেল তাহলে আমি আর কি করব? So that's why any 2 minutes less oxygen যদি আমার ব্রেনে যায়, ব্রেন টিস্যুতে, so that will be a permanent damage for the brain, especially in case of newborn আমরা বলি, right? তাহলে আমরা কি জিজ্ঞেস করি যে বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে কান্নাকাটি করেছিল, কেন জিজ্ঞেস করি? কান্নাকাটি করেছিল মানে তার লাংস এন্ড হার্ট ভালো করে কাজ করেছে। কাঁদছে মানে the baby's lung is totally full of fluid. তার মায়ের পেটের ভিতরে শুধু জল থাকে, হাওয়া থাকে না, রাইট? যখন বাচ্চা বাইরে আসে, come out, then it takes the first cry and first breath, and that pushes the water out through the lymphatic system. So time by time fluid disappear, but if it is not present, that means that time the heart is not properly functioning and not pumping to reach the blood circulation in the brain, and that is called perinatal hypoxia, and that is called global problem in the after that cerebral palsy, etc., etc. It's coming. The birth asphyxia or perinatal asphyxia is nowadays very common for the mental retardation child. So in a weak, well equipped setup, আমরা যেটা করি বা যেটা আমাদের যেটা সেটআপ, সেখানে আমরা যেটা করি, আমরা কোনো রকম কোনো টাইম স্পেন্ড করি না। আমরা তাকে কি করি না, উই ফার্স্ট রিসার্চ করি with giving oxygen and chest compression, etc., etc., and intubation also, so that the baby takes breath or heart at least beat in the right time. So that is the period. আমার এখানে প্রবলেম হলো, আমি এখান থেকে নিয়ে গেলাম সিয়ানে, ওখান থেকে বর্ধমান, তাহলে the baby may survive, but that child will be cerebral palsy patient, that is mentally retarded, low IQ, that is a burden for that family, right? So this is important. So 4 types of shocks are very important. All the things have explained with the formulas. Only important is that formula you have to do. Now after the shock, there is a term, there is syncope. What does it mean? অনেকটা সিমিলার এটা। What does it mean? Syncope তোদের ক্লাসে অনেকের ক্ষেত্রে হবে বা হয়েছে, হ্যাঁ? দুপ করে পড়ে গেছে না? কেউ আছে, কেউ পড়েছে, এখনো হয়নি, আগের ব্যাচে হয়েছিল, আছে, বাস। তাহলে দ্যাট ইজ কল্ড ভেসোভেগাল অ্যাটাক, রাইট? তাকে কি বলে? ভেসোভেগাল অ্যাটাক। সিনকোপের অনেকগুলো টাইপ আছে, আই এম নট গোয়িং ডিটেলস, বা সিনকোপকেও বললেও আলটিমেটলি কিন্তু সিনকোপ ইজ অলসো এ cerebral hypoperfusion, and that is also may cause transient loss of consciousness, right? Syncopal is many types are there. One of the important and most common is vasovagal attack. That is a type, syncopal type. Another type is orthopnic, right? Orthopnic syncope. Another is carotid sinus hypersensitivity, right? এইগুলো হচ্ছে টাইপস। হোয়াট ইজ সিনকোপ? বেসিক্যালি কি হয় এন্ড কেন হয়? 2-3টে কারণ। একটা হচ্ছে লং স্ট্যান্ডিং, দাঁড়িয়ে আছি। একটা হচ্ছে ইমোশনাল ইফেক্ট, ব্লাড দেখেছে, কাটছে, ইমোশনাল ইফেক্ট, দ্যাট কাট দ্য প্যারাসিম্পাথেটিক যে আউটফ্লো, দ্যাট ইজ কাট ডাউন, অ্যান্ড সো suddenly that will happen, cardiac output is less, becomes cardiac output less, not so much extent like shock, শকের মতো নয়, but still pumping failure হয়নি, cardiac output less blood into the blood for a transient time. Ultimately it will be recovered by own. But if in your class, if anything happens is you are thinking that পড়ে গেল, আদার্স কোনো ডিজিজ নেই, একটাই কাজই তোদের কাজ, সেটা হচ্ছে পাটাকে তুলে রাখা। Why? To increase the venous return, preload increase, end diastolic volume increase, cardiac output increase, perfusion will be improved. Simple. ক্লান চলে আসবে, কোনো অসুবিধা নেই। সো দ্যাট ইজ ইউর সিনকোপ। সিনকোপ নিয়ে খুব বেশি কোশ্চেন দেয় না, এই রিলেটেড ছিল বলে আমি বলে দিলাম, বাট ইফ ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন ইউর বুক,
go through your proper book, এই আছে, but still vasovagal attack, it may come as a short note, and this is very much important. So shock chapter is very important for long questions, short questions, viva. Right? ভাইবার জন্য কিন্তু প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট ফর স্পেশালি ফর দ্য ইয়োর প্রফ এক্সটার্নালদের একটা খুব ভালো ইম্পর্টেন্ট প্লেস এটা শক সো ইফ ইউ গো থ্রু দিস লেকচার্স অ্যান্ড ফর্মুলাস ইউ ক্যান গিভ টোটালি ফুল অ্যান্সার আমি জানি এখান থেকে 4-5 জন ছাড়া কেউ মুখ খুলতে পারবে না আমি শিওর 100 এই 5 বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কারণ তোরা এখানে যাবি ধূর এসব পড়ে কিছু কিন্তু বিলিভ মি দিস টাইম ইজ ভেরি টাফ টু পাস অ্যাটেন্ডেন্স স্ট্রিক্টলি উইল বি দেয়ার দেখ এখনো পর্যন্ত স্টুডেন্ট নেই এগুলো কেউ অ্যালাউ হবে না কিন্তু 1 নম্বর দ্বিতীয় হচ্ছে 5 তোকে কেউ করিয়ে দেবে না না 5 নম্বর দিয়ে দিই বরং আমি আনঅফিসিয়ালি তোদেরকে বলে রাখতে পারি ইফ অ্যাটেন্ডেন্স ইজ 100% 90% দেন আই উইল গিভ সাম অফ দ্য স্টুডেন্টস গ্রেস মার্কস সেটা আমার হাতে আছে বা যাদের পার্সেন্টেজ ইজ লেস গ্রেস মার্কস তো দূরের কথা -5 বা 10 হবে রাইট সো গিভ দিস মেসেজ টু ইউর আমি তো এগুলো সব আমার ভাইবার সময় বা নাম্বার পুট করার সময় আমার অ্যাটেন্ডেন্স একদম ডিপার্টমেন্টে বলাই আছে দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং অলরেডি ডাউন ইট ইজ দেখবি হয়তো তোদের কেউ ডাকছেও তাই না হ্যাঁ বিকজ NMC also well known that Santiniketan Medical College is happening as a lack of some problems is their students are not arranging so they are also very much concerned about that so be very careful কেউ বাঁচাতে পারবে না অ্যাটেন্ডেন্স ছাড়া পড়লেও জানলেও তুই ফার্স্ট পজিশন NBS এ আমি ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে 0 দিয়ে দেবো বাস খেলা শেষ তুই ফিজিওলজিতে কিন্তু ইয়ে করতে পারবি না ইটস নট অ্যালাউড ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে জাস্ট 0 বসিয়ে হেলথ ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়ে দেবো এবার ইউনিভার্সিটি যদি বলে যে না এটাকে আমি 100 করে দিন করে দেবো কোনো অসুবিধা নেই তারা বস তাদের কথা শুনতেই হবে রাইট সো দিন দিস ফ্যাশন ইউ বি ভেরি ভেরি সিরিয়াস যারা পিছনে বসে আছি শুনছিস এখানকান দিয়ে শুনছিস বের করে দিচ্ছিস আই নো দ্যাট এভরি ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন আমি তোদেরকে রিড করতে পারছি আই এম রিডিং ইউ এভরি স্টুডেন্টস তারা ভাবছিস যে না এসব কিছু নয় তা কিন্তু নয় এতদিন পর্যন্ত স্যাররাই এদিক ওদিক করে ম্যানিপুলেট করে বের করে দিয়েছে এবার কিন্তু সেটা হবে না কারণ এটাতে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে রাইট কারণ আমাদের এবার রেকগনিশনের টাইম আসছে 5 বছর রেকগনিশন তোদের জন্যও লাভ এবার কিন্তু ভিজিট হবে তখন কিন্তু চট করে মনে করছি চলে আসে এখন কোনো NMC দেখবে এখানে আজ কতজন আছে প্রেজেন্ট 95 তাও অনেকটাই অবশ্যই 95টা অনেকটাই তো বাট ইট ইজ 150 মধ্যে 95 তাও কম ঠিক আছে 120 জন 130 জন হওয়া উচিত দ্যাট ইজ লেস বাট স্টিল ইট ইজ ইনক্রিজ ডিউ টু দ্য ইনিশিয়েটিভ অফ আওয়ার স্টুডেন্ট সেকশন থ্যাঙ্কস ফর টু দেম অ্যান্ড অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক্স হুইচ ইজ রেগুলারলি আস্কড ইন ভাইভা অ্যান্ড রিটেন দ্যাট ইজ হেল্পফুল ফর ইউ মুখস্থ করতে হবে না এই ক্লাস থেকে তো হয়ে যাবে তৈরি আরে বাবা 2-4 কথা লিখতে পারবি তো আমরা ওই রকম চাই না যে তুই বইয়ের মতো ভালো করে লিখবি তাতে নয় 4-5টা পয়েন্ট থাকবে ফুল মার্কস কোনো প্রশ্নই নেই উল্টোপাল্টা লিখবি 0 মার্কস ওই রিলেটেড কথা কাছাকাছি যা রাইট তার জন্য বইটা ভালো করে পড়তে হবে নইলে হবে না যে কোনো বই পড় বই আর লেকচার্সগুলোকে ফলো কর বাস নাথিং এলস কিচ্ছু করতে হবে না